Dear 12th standard students, in vector algebra, chapter number 6, we are going to prove by vector methods sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. To start the sum, just consider a x-axis and y-axis with origin O. I am going to consider two unit vectors. One is OA vector with the name of A cap. The name of A cap. And another vector OB vector. OB vector with the name of B cap. I am just considering two unit vectors. OA vector is equal to A cap and OB vector is equal to B cap. Naturally, cap is a unit vectors, or you can mention these as unit vectors. I am considering two unit vectors A cap and B cap. Let A vector make angle alpha with the x-axis and OB vector makes angle beta with the x-axis. Therefore, my OA is making angle alpha and OB is also making angle beta only with the x-axis. அப்போ மேலே alpha இது beta. இப்போ யாராவது total angle கேட்டாங்க என்ன சொல்லுவீங்க? Alpha plus beta. Fine. Total angle is alpha plus beta. Just to draw two perpendiculars AC and BD. Two perpendiculars AC and BD. Fine. Going to our lower classes, 9th standard, just consider this triangle. My triangle is OAD. My triangle is OAD. In this triangle, OA is unit vector, therefore the measurement is 1. It's a unit vector, therefore measurement is 1, just 1. The angle is alpha. The angle is alpha. This is my opposite side and this is my adjacent side. If I want cos alpha, you will write adjacent side by hypotenuse. My adjacent side is OD. My hypotenuse is 1. If you cross multiply, OD is equal to cos alpha. My OD is cos alpha. The measurement of OD is just cos alpha. This is cos alpha. Then coming to the opposite side, sin alpha is equal to opposite by hypotenuse. My opposite is AD, hypotenuse is 1. If you cross multiply, AD is equal to sin alpha. So the measurement of AD is sin alpha. So from 9th standard, using basic trigonometric ratios, I have told the measurement of OC, this is OCA, not ODA, this is OCA, right, about the OC. The measurement of OC will be cos alpha and the measurement of AC will be sin alpha. Measurement of AC will be sin alpha. அப்போ இதோட measurement, OC யோட measurement is cos alpha, AC யோட measurement is sin alpha. இந்த triangle, first triangle, alpha triangle, OAC. OAC என்ற triangle இருந்து இந்த point கண்டுபிடிக்கணும், A point கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினு போனீங்கன்னா x axis y axis க்கு A point கண்டுபிடிக்கணும் போனீங்கன்னா உங்களுடைய x coordinate measurement, அதாவது OC யோட measurement is cos alpha, AD யோட measurement height பாத்தீங்கன்னா sin alpha இருக்கும். ஏன்னா sin alpha is an opposite side. Oppositeன்றனால AD கிடைச்சிரும் உங்களுக்கு. OC adjacent sideன்றனால cos alpha கிடைச்சிரும். ஓகேவா? This is not mandatory. Exam இதெல்லாம் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது. Just எப்படி cos alpha cos beta வந்ததுன்னு just for ஒரு ரிவிஷனுக்காக இது சொன்னது. இது மென்ஷன் பண்ணணும்லாம் அவசியமே கிடையாது. உங்களுக்கு பாயிண்ட் வரணும். cos alpha sin alpha. காசை வாங்கிட்டு சைனை போடணும், காசை வாங்கிட்டு சைன் போடணும். இது ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட். அதனால இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ்.
Similarly, we can write for this one also. இது beta angle. இது beta angle. அதே மாதிரி தான் வரும். Cos beta, sin beta. But இது fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Fourth quadrant. Fourth quadrantனால இதுல மறக்காம என்ன பண்ணனும்னா x positive ஆ இருக்கும், y negative ஆ இருக்கும். X coordinate is positive and y coordinate is negative. Fine. In 12th standard level, you have to write a point as cos alpha, sin alpha. அது எப்படி வந்தது, x coordinate எப்படி, cos alpha, opposite side, adjacent side, அந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நீங்களாம் எதுவும் எழுதி காட்ட வேண்டாம். அது எப்படி வந்து தெரிஞ்சா போதும் நமக்கு. இப்போ cos alpha, sin alpha, கீழே வந்து cos beta, sin beta. Students make a big mistake of rotating the answers. Sin alpha இங்கே போட்டு cos alpha தூக்கி அந்த பக்கம் போட்டுருவாங்க. அப்போ கோஆர்டினேட்ஸ் மாறிடும். x கோஆர்டினேட் தான் cos, ஏன்னா adjacent side. y கோஆர்டினேட் தான் sin, ஆப்போசிட் சைடு. அது மட்டும் கொஞ்சம் பத்திரம். காசை போட்டுட்டு தான் சைன் போடணும், காசை வாங்கிட்டு சைன் போடணும். காஸ் ஆல்ஃபா, சைன் ஆல்ஃபா. இது ஃபோர்த்து குவாட்ரண்ட், அதனால தான் அந்த மைனஸ் சிம்பிள் போட்டிருக்கிறேன். குவாட்ரண்ட் மாறி இருக்குது, அதனால மைனஸ் சைன் ஆல்ஃபா. ஃபைன். ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் திஸ், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் மை OA வெக்டார். OA வெக்டார் இங்கிருந்து நான் இங்க போய் சேரணும். இங்கிருந்து இங்க ரூட் இல்லைன்னா என்ன செய்வீங்க, OC போயிட்டு CA திரும்புவீங்க. OC வெக்டார் பிளஸ் CA வெக்டார், OC வெக்டார் பிளஸ் CA. OC போயிட்டு CA திரும்பணும். ரைட்? OC வெக்டார் ஒரு வெக்டார் என்றால் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு. அதுல மேக்னிடியூடும் இருக்கும், டைரக்ஷனும் இருக்கும். OC ஓட மெஷர்மெண்ட் நமக்கு தெரியும், காஸ் ஆல்பா. OC ஓட மெஷர்மெண்ட், OC ஓட மெஷர்மெண்ட் இருக்கு பாருங்க. x கோஆர்டினேட் தான் காஸ் ஆல்பா. அப்போ மெஷர்மெண்ட் காஸ் ஆல்பா. டைரக்ஷன் போடல. Always from 11th standard you will tell let I vector, let J vector, K vector act along x, y, z axis. அப்ப எப்பொழுதுமே இதுல I cap தான் இருக்கும், இதுல J cap தான் இருக்கும். The unit vectors acting along x axis, y axis and z axis is I, J and K. அதனால OC வந்துட்டோம். OC ஓட மெஷர்மெண்ட் எழுதிட்டேன், cos ஆல்பா. அதுக்கப்புறம் அதோட டைரக்ஷன் எழுதணும். டைரக்ஷன் இஸ் I cap. ஏன்னா இந்த டைரக்ஷன் தான் போணும். OC னா left to right plus CA வெக்டார். CA னா கீழ இருந்து மேல, CA னா கீழ இருந்து மேல போனா sin. Magnitude, direction. Magnitude AD ஓட மெஷர்மெண்ட் இஸ் AC ஓட மெஷர்மெண்ட் இஸ் sin alpha. Direction is J cap. ஏன்னா கீழ இருந்து மேல போறீங்க. ஒரு வெக்டார்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கும், மேக்னிடியூட் எழுதணும், டைரக்ஷன் எழுதணும். இப்போ my magnitude is sin alpha. ஏன்னா y coordinate parallel to y axis and direction is J cap. OA vector is ready. After finishing OA vector, we have to enter into OB vector. OB vector in the direction. இப்போ இந்த ரோடு பிளாக் அப்படின்னு என்ன செய்வீங்க, ஓடி போயிட்டு DB திரும்பணும். OD வெக்டார் பிளஸ் DB வெக்டார். OB வெக்டார் வேணும்னா OD போயிட்டு DB வரணும். OB வெக்டார் வேணும்னா OD வெக்டார் போயிட்டு DB வெக்டார்ல திரும்பணும். What is OD வெக்டார்? OD இந்த பாருங்க, இங்க இருந்து இதுக்கு மெஷர்மெண்ட். இது x கோஆர்டினேட். x கோஆர்டினேட் என்னது, cos beta. x coordinate. எந்த டைரக்ஷன், left to right. அப்ப என்ன பண்ணும், டைரக்ஷன் தோருக்கு பாருங்க, I cap plus DB வெக்டார். DB வெக்டார்னா மேல இருந்து கீழ வரீங்க. ஆக்சுவலா கீழ இருந்து மேல போனாதான் J, மேல இருந்து கீழ வந்தா மைனஸ் J. டைரக்ஷன் மாறும். மெஷர்மெண்ட் இஸ் sin B. நல்லா கவனிங்க. DB உடைய மெஷர்மெண்ட், இதோடைய மெஷர்மெண்ட் ரெண்டா எழுத போறோம். One is magnitude, another one is direction. Magnitude is always positive. அப்ப sin beta. சார் இங்க மைனஸ் இருக்குது. This is a point in a coordinate system. பாயிண்ட் எழுதும்போது நெகட்டிவ்லாம் போட்டு தான் காட்டுவோம். ஆனா மெஷர்மெண்ட் மேக்னிடியூட்னா அளவு. அப்ப இது 5 சென்டிமீட்டர்னா 5 சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும், -5 சென்டிமீட்டர் சொல்லக்கூடாது. பாயிண்ட் எழுதும்போது தான் 4, -5 நம்ம எழுதிருப்போம். அப்ப அந்த மைனஸ் பார்த்து குழப்பிக்க கூடாது.
4, minus 5 is a point. அது வேற. ஆனா மெஷர்மெண்ட்னா 5னா 5 தான் எழுதுவோம். அதனால 5 எழுதிட்டேன். அதான் sin பீட்டா. டைரக்ஷன் கீழ் நோக்கி போறீங்க. db னா கீழ் நோக்கி போறீங்க. மேல் நோக்கி போனா +j. அப்ப கீழ் நோக்கி போனா -j. Therefore my answer OB vector என்னன்னு அசைன் பண்ணிருக்கோம்? b cap. So b cap is equal to cos beta I cap minus sin beta j cap. Fine. இப்போ நான் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறேன். This is my a cap. a cap ஓட வேல்யூ, இது b cap ஓட வேல்யூ. இப்போ a வெக்டாரோட ஆன்சரையும் b வெக்டார் ஆன்சரையும் நான் அரைவ் பண்ணிட்டேன். இதுதான் இந்த சம்மோடைய மெயின் விஷயம். இந்த ரெண்டு வேல்யூஸை நீங்கள் அரைவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 50% ஆஃப் த ப்ராப்ளம் ஓவர். இப்போ நான் என்ன செய்ய போறேன்னா ரெண்டு பேரையும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் கண்டுபிடிக்க போறேன். நான் கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸை யூஸ் பண்ணியே போடுறதுனால பை வேல்யூஸ் நான் கண்டுபிடிச்சதே வச்சு போடுறேன். a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார், a வெக்டார் கிராஸ் b வெக்டார். 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல கிராஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னாலே we will start with நம்பருக்கா I cap, j cap, k cap, I, j, k. a வெக்டாரோட ஆன்சர் இதற்கு பாருங்க. a வெக்டாரோட ஆன்சர் cos ஆல்பா 1 sin ஆல்பா 1, cos ஆல்பா 1 sin ஆல்பா 1. அதுக்கு அப்புறமேட்டு k இல்ல 0, அதுக்கு அடுத்தது b வெக்டாரோட ஆன்சர் cos பீட்டா minus sin பீட்டா into k இல்ல உங்களுக்கு 0. This is my a cross b. நம்ம டாட்ல a dot b போட்ட மாதிரியே இதுல நம்ம a cross b ஸ்டார்ட் பண்றோம். ஆனா கிராஸ் ப்ராடக்ட்ல the direction is very very important. a cross b க்கும் b cross a க்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றது ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டேன்னா a cross b போட்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா, b cross a போட்டா கம்ஃபர்டபுளா இருக்குமா அப்படின்றத சொல்றேன். இந்த ஸ்டெப் அப்படியே இருக்கட்டும். This is by values. Next I am entering into by definition. இதை derive பண்ணுவோம், இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிப்போம், அப்படியே இருக்கட்டும். By definition b cross a அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எழுதுறேன். ஏன் சார் இங்க a cross b எழுதிட்டாங்க, b cross a எழுதுறீங்க? Just to watch it. b cross a. What is the definition of cross product? Magnitude of b, magnitude of a, sorry b cap, magnitude of b, magnitude of a, sine, angle between them. What is the angle between them? b vector and a vector, alpha plus beta. Those are angle alpha plus beta into a unit vector n cap, into a unit vector n cap. What is this n cap? N cap is a vector perpendicular to b vector and a vector, the plane containing a vector and b vector. This is the definition of b cross a. b cross a or definition: magnitude of b, magnitude of a, sine, angle between them into unit vector. This unit vector is a vector perpendicular to b vector and a vector. The sense is very very important. இப்போ நல்லா கவனிங்க. This is my b vector, this is my a vector. The unit vector perpendicular to b vector and a vector. b வெக்டாருக்கும் a வெக்டாருக்கும் யூனிட் வெக்டார் பர்பெண்டிகுலரா எடுக்கணும். ரெண்டு விதமா எடுக்கலாம். இங்க பாருங்க BA, B to A direction, B to A. This is like opening a cork. ஒரு பாட்டிலோட மூடி ஓபன் பண்ற மாதிரி BA, B to A, B to A, B to A, B to A சொன்னீங்கன்னா ஒரு பாட்டில் ஓபன் ஆகிற மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போர்டு உள்ளார ஒரு கோக் பாட்டில் அல்லது ஒரு பெப்சி பாட்டில் நல்லா ஷேக் பண்ணிட்டு இந்த போர்டுக்குள்ளார ஓ பாயிண்ட்ல வச்சிருக்கீங்க. நீங்க என்ன பண்றீங்க, B to A, B to A, B to A, B to A ன்னு சொல்லிட்டு கார்க் ஓபன் பண்றீங்க. ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அது உள்ள இருக்கிற கோக்கு எந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் ஆகும்னா இந்த பக்கம் உங்களுக்கு ஃப்ளஷ் ஆகும். இந்த பக்கம் வெளியில வரும், இந்த டைரக்ஷன்ல வெளியில வரும், அவுட்டர் டைரக்ஷன்ல வரும். That is, you are screwing in the opposite direction. You are opening. But B to A na, you will get this vector. What is this vector called? This is called the K vector. I vector, J vector, K vector are mutually perpendicular vectors.
அப்போ இதான் I, இதான் J, இந்த பக்கம் போறதான் K வெக்டார். உங்களை நோக்கி வரணும் K வெக்டார். இப்போ B cross A எடுத்தீங்கன்னா உங்களை நோக்கி வரும், அதான் பிளஸ் K வெக்டார். இதுவே A cross B எடுத்தீங்கன்னா வச்சுங்க, A cross B இப்படி டாப் டு பாட்டம் A cross B, A cross B, A cross B இந்த டைரக்ஷன் எடுத்தீங்கன்னா you will be screwing inside. மூடியை டைட் பண்ணுவீங்க, ஸ்க்ரூ உள் பக்கம் போகும். அப்போ இந்த ஸ்கேல் போர்டுக்கு பேக் சைடுல போயிடும். அப்போ மைனஸ் K வெக்டார் வரும். இப்போ B cross A ன்னு எடுத்தீங்கன்னா this unit vector will be plus K cap. இதுவே A cross B ன்னு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ இன்சைட் த போர்டு போகும். அப்போ அந்த டைரக்ஷன்ல போயிடும் perpendicular vector. அதனால டைரக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். B cross A எடுத்தீங்கன்னா K vector will be coming outside the board towards you. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கம் வரும். நீங்க இதுவே A cross B எடுத்தீங்கன்னா A cross B டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கார்க்கை மூடுற மாதிரி அல்லது ஒரு ஸ்க்ரூவை வந்து போர்டுக்குள்ளார போடுற மாதிரி. அப்போ ஸ்க்ரூ போர்டுக்கு அந்தாண்ட சைடு போகும், அந்தாண்ட சைடுனா மைனஸ் K வெக்டார் ஆயிடும். அதனால டைரக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். A cross B எடுத்தா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும், அதாவது மைனஸ் K வரும். பிரச்சனை கிடையாது, மைனஸ் K ஆன்சர் வரும், தென் மைனஸ் கேன்சல் ஆகும், அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. பட் பி வெரி பர்டிகுலர் த டைரக்ஷன். B cross A எடுத்தாதான் உங்களுக்கு பிளஸ் K வெக்டார் கிடைக்கும். அப்போ B cross A plus A வெக்டார் எடுத்ததுனால is equal to this is unit vector, இதோட ஆன்சர் 1 ஆயிடும், இது யூனிட் வெக்டார் ஆன்சர் 1 ஆயிடும். sin alpha plus beta into K cap. So final answer will be sin alpha plus beta into K cap. This is my B cross A. அப்போ அந்த ரிசல்ட் வந்த பிறகு ஜெனரலா ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு என்ன தோணும்னா அது B cross A ல வந்திருக்குது, இதை A cross B ல போட்டா ஈக்குவேட் பண்றது கஷ்டமா இருக்கும். அதனால நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் பை வேல்யூ போடும் பொழுதும் எதுல போட்டா நல்லதுன்னா B cross A ல போட்டா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. B cross A ல போட்டா ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், நமக்கு ஒண்ணுமே பிரச்சனை வராது. அதனால ஒரு சின்ன டிஸ்டர்பன்ஸ் இந்த இடத்துல, நம்ம A cross B போட்டுறாம பழக்கத்துல எப்போதுமே A B வந்தோடனே A cross B தான் போடுவோம். இந்த சம்ல மட்டும் ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ் ஃபார் த டைரக்ஷன் சேக் என்ன செய்யறோம், B cross A. அப்போ ஒண்ணுமே பெரிய மாற்றம்லாம் இருக்காது, பீட்டா மேல போயிடும். அப்போ cos பீட்டா sin பீட்டா மைனஸ்ல ஒரு sin பீட்டா, இங்க cos ஆல்பா sin ஆல்பா, அவ்வளவுதான், வேற ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ ஈக்குவேட் பண்றது ஈஸியா இருக்கும். ஈக்குவேஷன் 1 and 2 ஈக்குவேட் பண்றதுக்கு LHS equal to LHS, therefore RHS equal to RHS போறதுக்கு நம்மளுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஏன் B cross A எடுத்தோம், பிகாஸ் ஆஃப் த டைரக்ஷன். B cross A எடுத்தாதான் K வெக்டார் போர்டை விட்டு வெளியில வரும். நீங்க A cross B எடுத்தீங்கன்னா K வெக்டார் போர்டுக்கு பேக் சைடுல போயிடும், போர்டுக்கு பேக் சைடுல போயிட்டா மைனஸ் K வெக்டார் ஆயிடும். அதனால தான் நம்ம B cross A எடுக்கிறோம். இப்போ B cross A இஸ் ஓப்பனிங் த கார்க் அல்லது அன்த்ரெட்டிங் த ஸ்க்ரூ வெளியில எடுக்கிற மாதிரி. நீங்க A cross B எடுத்தீங்கன்னா ஸ்க்ரூ உள்ளார போற மாதிரி, அதுதான் சின்ன பிரச்சனை, உங்களுக்கு வேற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. we will finish this plus minus plus, அப்போ I vector into right hand side minus left hand side, for sin alpha cos beta right hand side minus of left hand side, இதுல ஒரு minus வருது, plus cos alpha sin beta. Alright, sorry, I am doing my K vector. I vector into போட்டீங்கன்னா sorry, I vector into போட்டீங்கன்னா இது 0 ஆயிடும். I vector into everything 0 ஆயிடும், மைனஸ் J vector into எல்லாமே 0 ஆயிடும். நான் போட்டுக்கிறது பிளஸ் K vector into, ஏன்னா I vector into போட்டீங்கன்னா ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் 0 ஆயிடும், J போட்டீங்கனாலும் ரைட் மைனஸ் லெஃப்ட் 0 ஆயிடும். K vector மட்டும் தான் வரும். இப்போ K vector is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha. I vector போயிடும், J vector போயிடும். So your final answer will be K cap into sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. இந்த டிட்டர்மினன்ட் நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா, இந்த டிட்டர்மினன்ட் ஓபன் பண்ணீங்கன்னா I கேப்ல எதுவும் கிடைக்காது உங்களுக்கு, J கேப்ல எதுவும் கிடைக்காது, பட் K கேப்ல மட்டும் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ரைட், this is my B cross A, this is my B cross A by values, by values, by values. This is by definition, this is by values, and this is by definition. From 1 and 2,
from 1 and 2, LHS equal to LHS, therefore RHS equal to RHS, and the K cap உங்களுக்கு common ஆயிருந்தனால just equating the coefficients மாதிரி equating the components of K vector, we will be getting the final answer cos sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. This will be your final answer. Sin, prove that sin கேட்டாலே use cross product. Prove that cos கேட்டிருந்தாங்கன்னா cos alpha plus beta, cos alpha minus beta கேட்டிருந்தாங்கன்னா use always the formula for dot product. அப்போ cross product எப்போ யூஸ் பண்ணோம்? sin compound angles கேட்டாங்கன்னா use cross product. Dot product எப்போ யூஸ் பண்ணோம்னா cos sums, cos alpha plus beta, cos alpha minus beta கேட்டாங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்க. Thank you.